तेज खबर, पैनी नजर। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं पंजाब, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं। दिल्ली में भी कई इंडस्ट्री चैलेंज नहीं कर पाती है एंड इवन डाउन साउथ। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री की बात यहां पे मिस हुई है, हैंड टूल्स की बात हुई है, वॉल्व कॉक्स इज अनदर इंडस्ट्री। तो अगर हम लार्ज स्केल पे देखें, जलंधर इज प्रिडोमिनेंटली अ हब ऑफ कास्टिंग इंडस्ट्री एंड इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग द लोकल सैंड, लोकल लेबर, the minerals and ferroalloys from outside, it is perhaps the cheapest in casting business throughout India. ये सारे व्यापारी भाई आपको यहाँ पे, I think we can agree on this point that in spite of having everything from outside, we are the cheapest. तो सर आप सोचिए यहाँ का उद्यमी कितना बुद्धिजीवी है। तो सर उनको अब प्रॉब्लम कहाँ है कि हम अपने फैक्ट्री के गेट के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हैं, उसके बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। अगर एक्सपोर्ट के लिए सरकार बात करती है, पॉलिसी लेके आती है, पर एक्सपोर्ट के लिए अगर कंटेनर फैक्ट्री के गेट तक नहीं आ सकता क्योंकि तारे नीचे हैं, तो क्या एक्सपोर्ट करेगी सर वो फैक्ट्री? इस दुख दर्द में रह जाती है कि पहले पेटियां किसी ट्रॉले पे रखो या किसी टेम्पो पे रखो और उसको ले जाके बाहर ट्रॉले पे लोड करो, क्रेन से करो। अगर यही ट्रॉला उद्यमी के गेट पे आ जाए, उसकी फैक्ट्री तक आ जाए, तो सर इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको बोलते हैं सांस लेने के लिए जो आसानी है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को उसके गेट पे अवेलेबल हो जाती है। सर नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रिकल भी इसी इज अ पार्ट ऑफ इट, बट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मदर सब स्टेशंस। I'm taking your point, sorry, so you can elaborate on that. Electrical infrastructure पे there is a specialist with us, Mr. Basin, he will explain more, sir. फोकल पॉइंट्स के लिए सर अब जब बात खुली है तो मैं आपको एक और थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा और उजागर करना चाहूंगा कि हमने एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट दी थी। बीइंग द चेयरमैन ऑफ सीआई जलंधर काउंसिल, वी आर ऑलवेज वर्किंग ऑन फिगर्स एंड विदाउट फिगर्स। सर सीआईआई का आपको पता है एक फंडा होता है कि वी डिफाइन अ प्रॉब्लम एंड वी ऑल्सो प्रपोज अ सोल्यूशन। सो व्हेन वी आस्क द गवर्नमेंट कि हमें एक फोकल पॉइंट की जरूरत है, तो हमें ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट भी बना के एक्सेल में विद प्रेजेंटेशन देनी पड़ी कि सर अगर सरकार एक फोकल पॉइंट 200 एकड़ का जलंधर के बाहर लगाती है इन द इंडस्ट्रियल जोन, तो हम ये सोचते हैं कि आफ्टर 1 year देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 55 करोड़ टू द गवर्नमेंट फ्रॉम दोस 200 एकर्स एंड टू कैरी ऑन एनी सोशलिस्ट एजेंडा फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो इट वेरी वेल सर। सर ऐसे विकल्प में अगर सरकार फोकल पॉइंट नहीं काट पाएगी, सर हम सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में ही बात कर रहे हैं, आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू विद दैट। सर अगर सरकार फोकल पॉइंट नहीं काट सकती है तो क्या विकल्प है? सर हमारी एक इंडस्ट्रियल जोन है जिसका अप्रोक्सीमेटली 5000 एकड़ स्पैन है नेक्स्ट टू जलंधर, बिल्कुल जलंधर के साथ लगता। हर मेजर डिस्ट्रिक्ट के साथ मास्टर प्लान में इंडस्ट्रियल जोन स्पेसिफाई की जाती है, उसमें मास्टर प्लान में कुछ सेक्टोरल रोड्स बनाई जाती हैं। सर आज तक 2009 के मास्टर प्लान में जो सड़कें प्रपोज की है 2022 होने को आ गया सर, एक सड़क चौड़ी तो छोड़िए, इवन पक्की तक नहीं करने के बारे में सोचा गया। जो रोड 100 फुट प्लान है, अगर वो 40 फुट भी एक्वायर करके बना दी जाती तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री अपने आप लग जाती, और आज भी लग रही है। फोकल पॉइंट से ज्यादा इंडस्ट्री उससे साथ लगते गदईपुर में लग चुकी है। हालात ये है, और उस पर दिक्कतें पैदा करने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया कि जहां पे 6 करम का रास्ता नहीं है वहां सीएलयू नहीं दिया जाएगा। अब एक मेरे साथ भाई साहब है, इनकी फैक्ट्री गदईपुर में है, इनके साथ लगता प्लॉट खाली है। आप देखिए कितनी गजब की बात है, ये अपने प्लॉट का सीएलयू करा के फैक्ट्री चला रहे हैं, पर एक नई प्रोविजन डाल दी गई तो ये अपने साथ का खाली प्लॉट लेके उसका सीएलयू नहीं करा सकते, तो इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं कर सकते। ये सर कितनी दुखदाई बात है और कितनी इम्प्रैक्टिकल बात है। सो यहीं पे हमारी नेक्स्ट सलाह ये है कि आप एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ, आपके जो भी एमएलए साहिबान हैं या जो भी कल को अगर ऐसा मौका मिलता है कि आपको इंडस्ट्री चलाने का, मतलब सरकार चलाने का मौका मिलता है, इंडस्ट्री मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, he should have some group of industries from MSME and large scale as a part of his consultation group before going in for any policy. If the policies are made in the air conditioned rooms, they are not practical on ground, sir. Sorry. सर एक और चीज है कि व्यापार जो है वो हाईवे से ही प्रफुल्लित होता है। हमारी एक डिमांड इंडस्ट्री की जलंधर की ये भी है कि चंडीगढ़ और लुधियाना के साथ जो हमारा एग्जिस्टिंग लिंक है, बहुत समय हो चुका है सर, लैंड एक्विजिशन की कोई नई दुविधा नहीं है,
उनको हाईवे से थोड़ा एक्सप्रेसवे की तरफ अगर सोचा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्रपोजल भेजना और सेंट्रल गवर्नमेंट से ही फंडिंग आनी है। बनी बनाई रोड को एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट करना कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं है। बट इफ दिस इज हैपनिंग, द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज फास्टर, बिकॉज जो हमारा यहाँ से आईसीडी है वो लुधियाना में सर 5 से 6 आईसीडी हैं, तो जो भी एक्सपोर्ट का सामान है वो यहाँ से बाय रेल मुंद्रा पोर्ट तक चले जाता है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट पॉइंट हैज बीन हाईलाइटेड बाय अमन जी एज वेल, रेड टेपिज्म and the terrorism of the government officers, I would say the bureaucratic terrorism here, तो सर वो अभी भी है। the policies are well made, there are various initiatives कि ये ई गवर्नेंस हो गया, ई सबमिशन हो गया, बट सर मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। नक्शा भसीन साहब ने अपलोड किया, अफसर के पास जाके कोई नहीं मिला तो उस नक्शे पे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया जाएगा। कारण क्या है सर कि पॉलिसी ऐसी बनी हुई है, एज ओल्ड रूल्स बने हुए हैं, अंग्रेजों के टाइम के जमाने के चलते आ रहे हैं। ये लाइन रेड कलर की होनी चाहिए थी, ये ग्रीन क्यों ड्रॉ कर दी आर्किटेक्ट ने? लगा दो ऑब्जेक्शन, फाइल रिजेक्ट, चलो वापस। टाइम ऑफ एक्शन टेकन इज 30 days, नो प्रॉब्लम। ऑन द 29th day द रिजेक्शन विल बी इम्पोज्ड and again you are enrolled for 30 days. So these 29 will keep on revolving. We have to have a mechanism where this kind of a e-governance is actually true on paper and in spirit. That's all from my side, sir. Thank you very much for the opportunity. Once again, we welcome you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। लगाओ जी, लाओ प्लीज। सर जनरली सर ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਹਿਮ ਨੋ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਚ ਆਉਣ ਤੇ। ਸਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। 15,800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ MSME ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ? ਲੱਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਐਡਜੋਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਐਡਜੋਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮਿਲੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਕਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਦਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ BBMB ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 220 kV ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਦਈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 220 kV ਮਦਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ CLU ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾਂ NOC ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗਿਆ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਿੰਪਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ
ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਰਚੇਜ਼, ਇਹ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, EDC ਚਾਰਜਿਸ, CLU ਚਾਰਜਿਸ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ 15 ਤੋਂ 18% ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2.5% ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜਟ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 80% ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ MLAs ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 80% ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਬੜੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਸਜੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਓਨਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਨਵੈਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਪਵਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਐਂਡ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਰ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 2-3। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਔਰ ਟਰੇਡਰ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਮ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ MSC ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ 15-15, 20-20 ਸਾਲ, 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੂਗੇ? ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ? ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ,
ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜੀ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ, 6 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਰੂਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ GST ਘਟਾਈ ਹੈ, ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨਬੰਦ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਾਂ ਟਰੇਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਦੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨਬੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਕਰੋ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਹੱਥ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ। ਪੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜੱਫੇ CM ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਵਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਖੜ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਸਨ ਜੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਸਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। नमस्कार अरविंद जी और नाल बैठे सारे साथी साहिबान और मेरे नाल आए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ते स्वागत है सर। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लवांगा, बहुत सारिया चीज़ां बाकी मेंबर्स ने एक्सप्लेन कर दी हैं, बट फ्यू थिंग्स आई वांट टू टेल यू अबाउट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री स्पेसिफिकली। सर इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੰਧਰ इज़ नोन मेनली फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस गुड मैन्युफैक्चरिंग। तो अजकल स्पोर्ट्स बहुत ही ग्लैमरस हो चुका है, जस्ट लाइक एनी बॉलीवुड स्टार, बट जो स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स ने वो अजे भी बहुत ही दुख तकलीफों के बड़ी मुश्किल नाल फैक्ट्रीज चला रहे हैं जलंधर में। तो मेरे कुछ रिक्वेस्ट है ने श्री अरविंद जी नूं कि साढ़े जलंधर में स्पोर्ट्स का बहुत सारा समान बनता है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बॉक्सिंग है, बट अजे तक इतने कोई वर्ल्ड क्लास स्टेडियम नहीं है। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट अगर इतने कोई वर्ल्ड क्लास लैवल का स्टेडियम बन सके। सैकेंड रिक्वेस्ट है अगर उस स्टेडियम के नाल किसी तरीके नाल एग्जीबिशन सेंटर मर्ज किया जा सके, ताकि जो पूरे इंडिया तो बल्कि ना कि पूरे इंडिया तो बल्कि देश विदेशों तो जोड़े कस्टमर्स ने वो इतने आके साढ़े बनाए हुए प्रोडक्ट्स देख सकन। इस तो इलावा आई काइंडली रिक्वेस्ट कि अगर इतने कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क स्पोर्ट्स गुड्स लिए बन सके और बेसिक amenities like non-interrupted and subsidized electricity supply and ease of doing business is one of the thing. Thank you very much. Sir, Arvind जी सर एक और रिक्वेस्ट है, मैं थोड़े वास्ते मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया था जो सिक्योरिटी ने गेट पे रखवा लिया। इफ यू डोंट माइंड कैन यू आस्क समबडी टू ब्रिंग इट एंड आई कुड हैंड इट ओवर टू यू प्लीज। हेलो, इनको इनका गिफ्ट ले आने दीजिए, आप उसको लेके स्टेज पे आ जाइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मुकेश जी। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री जितेंद्र सिंह चावला जी। सर जितेंद्र चावला जी जनरल सैकटरी हैं जलंधर डिस्ट्रिक्ट कैमिस्ट एसोसीएशन के मैंबर ने एडवाइजरी कमेटी दे पंजाब कैमिस्ट एसोसीएशन। जितेंद्र जी प्लीज़ जी। सत्कारयोग
श्री केजरीवाल जी, श्री भगवंत मान जी, मैं केजरीवाल जी ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, मैं कहना कि ये पूरे इंडिया इनका नाम क्या है? हेलो हाँ जी सर, मैं आप जी ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ हेलो मैं श्री केजरीवाल जी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ।